empieza una vez más. Vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. Y te haremos sentir que la roca juega en ganga. A este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Con movimiento. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pones sentimiento, es tu cuerpo que me tiene loco. A este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. A este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La música está sonando y los cuerpos sacudiendo. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Yo ya la bebí en mi carro, radio en explosión. Tengo todo preparado para el reventón. Ven mami, sube con ganas, entrías tu fiesta. Más tarde me llamas que la noche es nuestra. Niña, me llamas que luego hay barranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, hasta el sol rayar. Niña, me llamas que luego hay barranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, que hoy vas a probar el che cherere che che cherere che che cherere che che cherere che 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 che. Gustavo Lima y usted cherere che che cherere che che cherere che che cherere che 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 che. Gustavo Lima y usted. Niña, me llamas que luego hay barranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, hasta el sol rayar. Niña, me llamas que luego hay barranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, que hoy vas a probar el che cherere che che cherere che che cherere che che cherere che 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 che. Gustavo Lima y usted cherere che che cherere che che cherere che che cherere che 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 che. Gustavo Lima y usted sabe bien provocar. Yo no voy a aguantar, no te vas a escapar, corazón. Hoy tú vas a probar
Gustavo Lima e o Gustavo Lima e o Gustavo Lima e o Gustavo Lima e o Gustavo Lima e 안녕하세요, 어르신들. 네, 오늘도 뵙게 돼서 너무너무 반갑습니다. 봄봄봄봄 봄이 왔어요. 우리의 마음속에도. 어르신들, 지금 거리에는 노랗고 빨갛게 예쁜 꽃들이 많이 피어 있습니다. 봄이 완연하게 왔는데요. 우리 어르신들 마음에도 노란, 빨간 예쁜 꽃들이 활짝 피어서 정말 마음에도 봄이 오셨지요? 네, 그러면 우리 실버대학 체조와 함께 시작하겠습니다. 다 같이 체조하시겠습니다. 어깨 많이 으쓱으쓱 해주세요. 저기 울린 꽃이 핀 새들의 노래. 웃는 얼굴 올리시고 올리시고 내려주세요. 하나 둘 셋 넷 하나 둘 셋 넷 하나 둘 셋 넷. 내 머리 아름다운 서울에서 서울에서 살랍니다. 어깨춤 으쓱으쓱. 자, 어깨 돌려주세요. 반대로 손도 털어주시고요. 봄도 여름이 가고 낙엽은 지고 눈보라 쳐도 올려주시고 올려주시고 내려주세요. 하나 둘 셋 넷 하나 둘 셋 넷 다섯 넷. 돌아오라 그래요. 아름다운 서울에서 서울에서 살랍니다. 어깨춤 신명나게. 허리 돌려주세요. 반대로 손 털어주세요. 여름이 가고 낙엽은 지고 눈보라 쳐도 올려주시고 내 사랑아 내려주세요. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 하나 둘. 돌아오라 그대여. 아름다운 서울에서 서울에서 살랍니다. 잘하셨어요.
네, 이번 시간에는 색소폰 연주를 들으시는 시간입니다. 이 색소폰 연주는 만물이 소성하는 봄에도 생기가 톡톡 튀는 이 봄에도 정말 듣기 좋은 연주인 것 같습니다. 네, 이번 시간에는 우리의 마음이 따뜻해지고 행복해지는 마인드 강연 시간입니다. 여러분 안녕하십니까? 또 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 밖에는 꽃이 많이 피었는데 여러분 마음에도 많은 꽃이 피기를 바랍니다. 네, 추운 겨울보다 따뜻한 봄이 정말 우리에게 반갑고 좋습니다. 다만 코로나로 인해 가지고 여전히 어두운 소식들, 또 많은 사람이 힘들어하는 이야기 들을 때 참 마음 아프고 안타까운 마음이 많습니다. 오늘은 좀 재미나는 이야기로 여러분에게 찾아왔습니다. 여러분, 우리나라가 대한민국이죠. 대한민국 이전에 우리나라는 대한제국이었습니다. 물론 일제강점기에 굉장히 어려웠지만 우리나라는 똑같은데 나라 이름만 바뀌었었어요. 그 전에는 조선이라고 하는 나라였었죠. 조선시대에는 왕들이 나라를 다스리는 시대였습니다. 여러분, 유명한 조선의 왕들이 많죠. 세종대왕도 계시고 또 훌륭한 왕들이 여럿 있는데 제가 오늘은 한 왕 그리고 그 주변에 있었던 사람에 대한 이야기를 여러분에게 들려드리려고 합니다. 여러분, 우리나라 왕 중에 가장 오랫동안 나라를 다스렸던 왕이 영조라고 하는 왕이에요. 이 영조라는 이 왕은 어머니가 귀족이거나 양반이 아니었어요. 그 어머니는 궁궐에서 허드렛 일을 하는 무술이었다고 해요. 인현왕후라고 하는 이제 그 왕비님을 모시고 이제 지내는 무술이었는데 그때의 임금님은 숙종임금이었어요. 여러분 드라마에서 많이 보셨죠? 그때 아주 악명 높은 여자가 나왔는데 희빈 장씨라고, 장희빈, 정말 드라마에 많이 나오죠, 그죠? 장희빈에 의해서 인현왕후가 이제 막 안 좋은 일을 많이 당했을 때 무술이 최씨가 인현왕후를 생각하고 이제 왕비에서 폐위돼서 사가에 가 있는 왕비를 그리워하면서 생일상을 차렸는데 밤에 이제 몰래 미행을 나갔던 숙종 임금이 돌아오면서 이제 다 불이 꺼졌는데 어느 방에 불이 켜져 있는 그 방을 찾아갔는데 무술이 최씨 방이었던 거예요. 그 마음을 받아들여서 또 어여쁘게 여겨서 이제 성은을 입어서 나중에 아들을 낳았는데 그 아들이 잉여군이라고 하는 이제 왕자였는데
훗날에 영조 임금이 되었습니다. 그래서 이제 이 영조 임금은 떳떳하게 굉장히 좋은 가문에서 당당하게 왕자로 태어나서 왕자의 수업을 받고 왕위를 계승했던 게 아니고 어머니로 인하여서 천한 천민의 신분에서 이제 왕의 성을 입고 이제 왕자가 되었기 때문에 왕위에 올라갔을 때도 굉장히 불안했어요. 이제 그런데 이 용조의 아들인 이제 그 아들이 왕세자인데 그 왕세자 이름이 사도세자예요. 들어보셨어요? 사도세자는 이제 왕에게 오해를 사고 또 굉장히 요즘으로 말하면 정신병이죠. 마음병을 앓아서 너무 많은 스트레스와 오해와 사람들의 이제 거짓말 뉴스죠. 요즘으로 말하면 그것에 희생양이 돼서 쌀 뒤지에서 이제 안타깝게 생을 마감하게 됩니다. 이제 그때 이 용조 임금의 딸이 있었는데 이제 그 정실 부인 왕비의 딸이 아닌 이제 후궁의 딸 중에 하완 공주라고 있었어요. 오늘은 굉장히 어려운 이야기를 많이 하죠. 이 하완 공주가 이제 결혼을 하게 되면 왕궁에서 사는 게 아니라 궁궐 바깥에서 사는데 인천에서 살게 됐대요. 재물포 있는데 인천에서 살게 됐는데 그때 이제 이 하완 공주가 아이를 못 낳았어요. 낳는데 죽고 해가지고 나중에 이제 양자를 드렸는데 그 양자가 정후겸이라고 하는 사람이에요. 제가 오늘 우리 어르신들에게 드릴 이야기가 이 정후겸에 대한 이야기를 하려고 이렇게 이야기를 많이 합니다. 이 정후겸이의 아버지는 몰약한 양반이었는데 그래도 먹고 살아야 되니까 고기잡이를 했대요. 그래서 후겸이가 똑똑한 아이였는데 이제 아버지가 어부이니까 너무 비참하고 가난하게 살지만 서당에 가서 글을 배우고 싶은데 배울 수도 없고 이제 글동량으로 글을 깨우치고 우연한 기회에 하한공주의 눈에 띄어서 양아들로 이제 들어가게 됐습니다. 그리고 화한공주의 남편이 세상을 떠나자 과부인 화한공주를 용조 임금이 궁궐로 불러들였어요. 그래서 후겸이라는 정후겸이도 화한공주를 따라서 궁궐에 들어왔는데 그때 여러분 사도세자의 아들 영조 임금의 손자 이제 훗날에 정조라는 왕이 된 이산이라고 하는 이제 아이가 있었어요. 원래 이름은 이산인데 나중에 왕이 됐을 때 정조 임금이라고 이름을 바꾸죠. 이산하고 정후겸이는 비슷한 나이였어요. 둘 다 너무 똑똑했다고 합니다. 이제 이산은 왕세자임으로 인해서 왕이 되기 위한 수업을 받았는데 후겸이도 그 근방에서 같이 공부하고 또 여러 학문을 논했는데 절대 뒤지지 않았다고 그래요. 정말 영특하고 기억력도 좋고 공부도 잘했고 또 활 쏠 때 같이 활을 쏘고 같이 이제 이렇게 지냈는데 어느 날 이 후겸이가 생각할 때 공주의 아들이잖아요. 그러니까 사도세자의 여동생의 아들이었고 양자지만 또 이제 이사는 그 사도세자의 아들이고 그래서 이제 족보로 보면은 사촌지간이죠. 그런데 별 차이를 못 느낀 거예요. 그런데 어느 날 이제 그 왕궁 후원에 있는 뒤뜰에서 나무숲 사이에서 놀다가 산이가 미끄러져서 다치게 됐습니다. 손바닥에 피가 나고 무릎에 까였는데 그때 이제 이 내시들과 후궁들이 호들갑을 떨면서 이제 막 걱정을 하고 난리가 났어요. 근데 그때 이 산이 넘어질 때 후겸이가 끌어안고 덜 다치게 했대요. 후겸이는 더 많이 다쳐서 손에서 피가 막 흐르는데 나중에 이제 사도세자의 어머니
해경궁 홍씨라고 하는데요. 그 해경궁 홍씨가 엄청 화를 내면서 어이를 당장 부르게 하고 이제 그 아이, 그 왕세자인 산이를 치료받게 했는데 후겸이는 이제 방치한 거예요. 그때 이제 이 어린 나이 후겸이가 신분의 차이를 느꼈죠. 왕세자와 이제 하한 공주의 아들인 자기는 왕자도 아니고 그냥 내가 이 신분의 벽을 넘을 수 없구나. 그러면서 이제 이 산이를 동무로 생각했다가 시기하는 대상이 됐어요. 그리고 이제 계속 경쟁을 했죠. 여러분, 이제 이 후겸이는 되게 지혜롭고 똑똑하고 굉장히 공부를 잘하고 학식을 갖추었지만 마음이 삐뚤어지기 시작한 거예요. 그래서 뭐든지 왕세자인 이산, 그러니까 나중에 정조 임금이 된 이 산하고 경쟁을 하고 또 마음에서 미워하고 시기하고, 그리고 자기가 산보다 못할 게 없다고 생각을 한 거예요. 덩치도 그렇고 여러모로 내가 저 산이보다 못하는 게 없잖아. 나라고 왕이 되지 못하는 법 있어? 이런 그때 당시에는 끔찍한 마음을 후겸이가 품었습니다. 왜요? 공주의 아들이기 때문에. 물론 양아들이었지만 공주의 아들이라고 생각했어요. 그런데 여러분, 이제 사도세자가 많은 신하들의 미움을 받고 오해를 사고, 정말 안타깝게 정조에게도 오해를 불러일으키고 또 괴기한 행동들을 많이 했습니다. 그래서 영조 임금은 사도세자를 쌀 뒤지에 들어가게 해서 이제 그 안에서 사도세자가 죽었습니다. 그때 후겸이는 사도세자가 죽은 것을 보고 그 마음에 나도 왕이 될 수 있겠다라고 하는 너무너무 잘못된 마음을 구체적으로 품게 됩니다. 그래서 여러분, 만약에 정조 임금이 된 산이를 도와줬더라면 얼마나 그 뛰어난 머리 그리고 풍부한 학식으로 나라를 위하고 왕을 위하고 그것이 본인을 위하여서도 얼마나 다행스럽고 영광스러웠겠습니까? 그런데 이 정후겸이는 그 모든 것을 놔두고 자신만을 위하는 생각을 갖게 된 겁니다. 그 뛰어난 머리로. 그러니까 너무너무 좋은 생각을 내놓을 때마다 그거는 이제 산이를 곤란하게 만들고 나라에 해가 되는 생각을 이제 내놓게 되어지게 되는 것입니다. 이제 어느 날 영조 임금이 그 왕위를 굉장히 오랫동안 왕위를 계승했던 거는 이산이가 다 잘해서 왕이 돼서 왕을 계승할 수 있음에도 불구하고 신하들이 다른 사람을 왕위로 세워서 이제 권력을 잡으려고 하는 굉장히 복잡한 그 이제 정치 세계 속으로 들어갈 때 정후겸이도 거기에 합류되어져서 이산이를 압박하고 어렵게 했습니다. 그러다가 결국은 영조 임금 마음에는 산이, 그러니까 이 정조 임금밖에 없었던 거죠. 그래서 왕세자이고, 그래서 정조가 왕위가 되었을 때, 그때가 언제냐면 영조 임금이 돌아가시게 되었을 때예요. 그래서 자연스럽게 왕의 유언에 따라서 이제 정조가 되고 산이가 왕이 되었을 때 후겸이는 몰락하고 마는, 귀양을 가게 되고 그리고 사약을 받아서 죽게 되어지는 불행한 사람이 되었습니다.
여러분, 제가 이제 이 책을 얼마 전에 읽었는데요. 제가 이 책을 읽으면서 느껴지는 마음이 뭐냐면, 잘못된 생각을 누구나 다 할 수 있어요. 누구든지 모든 사람이 다 완벽하지 않기 때문에 잘못된 생각을 사람은 할 수 있어요. 그런데 잘못된 생각을 내가 할 수 있다라고 생각한다면 사람은 조심하게 되죠. 지금 내가 어떤 생각을 했을 때 이게 문제가 없을까? 이게 틀리지 않았을까? 자기 자신에 대해서 생각을 해봐야 되는 거예요. 의심을 해봐야 되는 거예요. 그런데 참 안타깝게도 불행한 사람들의 대부분은, 너무너무 불행한 길로 가는 사람들의 대부분은 자신이 하는 생각이 잘못될 수 있다라는 의심을 전혀 하지 않는다는 거예요. 도리어 자신의 생각은 맞고 다른 사람의 생각이 틀렸을 거라고 의심하게 된다는 거예요. 여러분, 우리 어르신들은 저보다도 훨씬 인생을 많이 사셨잖아요. 살아온 날들을 되돌아서 짚어보세요. 네, 잘한 것도 많으실 거예요. 하지만 굉장히 많은 부분들을 잘못 결정했었다. 내가 잘못 생각했었다. 진짜 나는 잘못한 게 너무 많아. 후회되어지는 것이 진짜 많을 거예요. 그러므로 지금 내가 가지고 있는 이 생각이 잘못될 가능성이 있다고 생각을 해야 된다는 거예요. 동양화를 보면은 그 그림 화폭을 완전히 그림으로 가득 채우지 않잖아요. 한쪽을 텅 비워놓는 것, 이거를 여백이라고 하잖아요. 내 마음에도 여백을 남겨놔야 돼요. 다른 생각을 해볼 수 있는 공간을 마련해야 돼요. 그런데 되게 안타까운 거는 어르신들일수록 여백이 없어요. 어르신들일수록 내 생각이 맞았다고 고집을 하게 되는 거예요. 그러면 이제 이야기를 해드릴 수가 없는 거예요. 비어있는 공간에는 다른 그림을 넣을 수 있지만 이미 꽉 채워져 있는 그 화폭에는 다른 그림을 넣을 수 없듯이 마음도 그렇습니다. 여러분, 정후겸이는 잘못된 마음을 어릴 때 가졌는데 그것을 잡아줄 수 있는 사람이 없었어요. 그리고 참 제가 그 책을 읽으면서 안타까웠던 것은, 내가 이런 생각을 가지고 있는데 이 생각이 틀린 생각이겠죠? 라고 물어볼 만한 선생님도 없었어요. 참 그 안타까운 일이죠. 그 지혜롭고 똑똑한 사람이 정조임금을 도왔다면, 정조임금은 조선 왕들 중에 이제 훌륭한 왕들에게는 조자를 붙인다고 해요. 그래서 영조, 정조. 그런데 이 정조임금이 우리나라를 개혁하고 과학을 발전시키고 굉장히 훌륭한 왕이었는데, 이렇게 똑똑한 인재가 잘못된 생각으로 인하여서 불행을 맞게 되고 그 인생을 비참하게 마감하는 걸 보면, 저는 우리 어르신들이 이 나라를 일구어 오셨잖아요. 6.25 전쟁으로 잿더미 속에 있을 때 정말 힘들고 어렵게 어르신들이 고생하면서 자식을 키우고 또 나라를 위해 희생하시고, 우리 어르신들 때문에 우리가 오늘 이렇게 잘 살게 됐는데, 하지만 그렇게 고생해서 살아온 어르신들이 남은 노년에 슬프게 외롭게 보내신다면 그거보다 더 가슴 아픈 일은 없는데, 왜 그런가 라고 생각해 보면 어르신들의 마음에 내가 생각한 것이 잘못될 수도 있어. 그러니까 아들에게도 며느리에게도 주변의 사람들에게도 물어볼 수도 있고 지혜를 구할 수도 있는데, 내가 보고 내가 경험했고 내가 알고 있는 것이 맞다고 생각을 해버리면
다른 사람의 이야기를 들을 만하지 못하고 잘못된 길로 가도 돌이킬 수 없게 되어진다는 겁니다. 네, 오늘 제가 정후겸이를 통해서 삐뚤어진 마음을 바로 잡을 수 있었다면, 지금 내가 하고 있는 생각들, 내가 하고 있는 계획들이 삐뚤어질 수 있는데 바로 잡을 수 있다면 사전에 불행을 막을 수 있고 행복한 노년을 보낼 수 있지 않을까 해서 오늘 이 말씀을 드렸습니다. 네, 감사합니다. 다음에 더 좋은 이야기로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 이번 시간에는 우리 어르신들이 즐거워하시는 레크레이션 시간입니다. 에너지가 넘치시는 김하옥 선생님께서 준비해 주셨습니다. 우리 어르신들 이 시간을 통해서 에너지를 가득 담으셨으면 좋겠습니다. 안녕하십니까. 항상 우리 어르신들과 함께하고 싶은 김화옥 인사드립니다. 인터넷에 봤더니 할머니 삼행시가 있더라고요. 이 시간 어르신들 저와 함께 할머니 삼행시를 한번 해보도록 하겠습니다. 할머니, 모돌이 뭐예요? 니 애미요. 어르신들 이해하셨어요? 네, 우리 어르신들께서 참 센스가 있으세요. 함께 웃는 모습 보니까 참 행복합니다. 네, 이 시간에는 우리 어르신들과 함께 웃어요 라는 노래 한 곡을 배워보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 어르신들 절 잘 따라 해주시기 바랍니다. 자, 주먹을 쥐시고 그 다음 피시고 하나 둘, 자, 저를 따라 해주세요. 웃어요 웃어요 활짝 웃어요 우리 모두 웃으면 기분이 좋아요. 아유, 우리 어르신들 잘 따라하고 계시나요? 네, 좋습니다. 우리 어르신들께서 그냥 제가 한번 딱 가르쳐 주시면 그냥 바로 이렇게 따라 하시는 모습들 이렇게 보니까 너무 이렇게 감사하고요. 자, 그러면 우리 다시 한번 해보도록 해요. 자, 주먹 피시고, 주먹 피시고. 자, 따라해 주시기 바랍니다. 웃어요 웃어요 활짝 웃어요 우리 모두 웃으면 기분이 좋아요. 기분이 좋으세요? 네, 어르신들 제가 우리 어르신들과 이 노래를 함께 하고 싶어서 이렇게 무궁화 무궁화 우리나라 꽃, 이 노래 아시죠? 제가 이 노래를 가지고 개사를 한번 해봤습니다. 우리 어르신들과 함께 이렇게 부르고 싶어가지고. 그래서 오늘 우리 어르신들 이 노래 배우셔서 이렇게 집에 가셔가지고 참 이렇게 마음이 이렇게 쓸쓸하시고 또 심심하고 그러실 때 이 노래를 부르시면 굉장히 이렇게 건강에 도움이 되시니까 꼭 오늘 이 노래 배우고 가시도록 하십시오. 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 어르신들 주먹 피시고, 주먹 피시고. 자, 저를 따라해 주세요. 웃어요 웃어요 활짝 웃어요 우리 모두 웃으면 기분이 좋아요. 어르신들 웃어주세요. 네, 이 시간에는 우리 어르신들과 함께 웃어야 산다라는 주제를 가지고 잠깐 동안 마음을 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어르신들, 왜 웃어야 살까요? 네, 저는 우리 어르신들에게 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 웃어야만이 건강할 수 있고, 웃어야만이 행복할 수 있고, 웃어야만이 모든 걱정, 근심을 던져버릴 수가 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 웃으면 복이 와요. 모든 사람이 다 알고 있잖아요. 그래서 우리 어르신들 항상 웃으시면서 건강하시고 행복하시고 모든 걱정, 근심 없애는 항상 이렇게 복을 받는 우리 예쁜 어르신들이 되시기를 바랍니다. 네, 이 시간에는 넌센스 퀴즈 나갈게요. 손가락을 영어로 뭐라고 할까요? 핑거
거. 네, 우리 저쪽에 어르신께서 맞추셨습니다. 네, 그럼 이건 뭘까요? 네, 휜 거. 그럼 이건 뭘까요? 오물인 거. 네, 마지막으로 이건요. 네, 답힌 거. 우리 어르신들 너무 잘하시네요. 우리 어르신들, 자, 맞추신 내 자신을 향해서 박수 3번 치시고 오늘 마치도록 하겠습니다. 잘했다 하고 박수 3번 치도록 하겠습니다. 시작! 잘했다! 우리 어르신들 행복하세요. 자, 박수 치시면서 저를 따라해 주시기 바랍니다. 오른손을 앞으로, 머리, 허리, 어깨, 찍고 피고, 찍고 피고, 찍고 피고. 오른손 반복입니다. 머리, 허리, 어깨, 찍고 펴고, 찍고 펴고. 오른손 19살 선생 머리, 순정을 바쳐 어깨, 사랑한 그 이름은 총각 선생님. 서울의 랑 가지를 마음, 허리, 어깨, 찍고 펴고. 주먹보, 주먹보. 하나, 둘, 하나, 둘. 하나, 둘. 오른손, 구름 머리, 쫓겨가 허리, 어깨, 마을에 오른손, 머리, 허리, 어깨, 찍고 펴고, 찍고 펴고, 찍고 펴고. 그리움이 별처럼 쌓인 허리, 시름을 달래보는 총각 선생님. 서울의 랑 가지를 허리, 떠나 찍고 펴고, 찍고 펴고, 찍고 펴고. 행복하세요, 어르신들. 신나게 한번 해보도록 하겠습니다. 오른손, 머리, 허리, 어깨, 찍고 펴고, 찍고 펴고, 찍고 펴고. 오른손
이번 시간에는 새롭게 마련된 건강 지킴이 시간입니다. 우리 어르신들의 건강을 조금 더 이렇게 도와드리고 지켜드리기 위해서 김선옥 선생님께서 준비하셨습니다. 어떤 이야기를 준비하셨을까요? 안녕하세요, 어르신들. 만물이 소생하는 봄이 왔습니다. 생명이 없어 보이는 마른 땅에서, 가지에서 새싹이 나고 있습니다. 어르신들, 봄을 상징하고 사월을 대표하는 식물이 뭘까요? 네, 맞습니다. 쑥입니다. 제가 며칠 전에 등산을 했는데요. 산에서 내려오는 많은 분들이 이렇게 봉투에 쑥을 담아서 내려오시더라고요. 저는 그날 봉투가 없어서 이렇게 쑥을 뜯어서 이렇게 주머니 한가득 넣어가지고 내려왔는데요. 그 쑥으로 쑥국도 해먹고 쑥 부침개도 해먹었어요. 쑥 이야기만 해도 향긋한 쑥향이 어디서 나는 것 같죠? 쑥은 오래전부터 당군 신화에서 마늘과 함께 곰을 여자로 만들었다는 귀한 약초로 알려져 있습니다. 우리나라 속담에 7년 된 병을 3년 묵은 쑥을 먹고 나았다는 속담이 있듯이 쑥은 당근, 마늘과 함께 우리나라 성인병을 예방하는 3대 약식품으로 알려져 있습니다. 향도 좋고 맛도 좋은 쑥이 좋다는 건 알지만 어디에 어떻게 좋은지 알고 먹으면 더 좋겠죠? 이 시간은 쑥의 효능에 대해서 알아보겠습니다. 동의보감의 쑥의 성질은 따뜻하고 쓴맛을 내며 독성분이 없다고 나와 있습니다. 쑥의 첫 번째 효능은 소화 기능 개선입니다. 소화력이 약하고 몸이 찬 분들이 드시면 쑥의 성분이 위장의 혈액순환을 도와서 소화력을 높여주고 또 그리고 쑥 속에 많은 섬유질이 있어서 장 운동을 도와서 쾌변에 도움을 줍니다. 그리고 장의 수분 대사를 도와서 변이 묽을 때 효과가 좋습니다. 두 번째, 혈관 질환 예방이 있습니다. 쑥에는 베타카로틴이라는 성분이 있어서 혈액 속에 있는 나쁜 콜레스테롤을 없애줘서 혈관을 깨끗하게 해서 동맥경화나 고혈압 예방에 도움이 됩니다. 세 번째, 면역력 강화와 해독 작용이 있습니다. 혈액 속에 있는 나쁜 병균을 잡아먹는 백혈군의 수치를 높여서 몸의 면역력을 높여주고 쑥의 독특한 향이 시네올이라는 성분인데 이 성분은 소화력을 높여줄 뿐만 아니라 해독 작용이 강해서 몸속을 깨끗하게 해서 면역력을 높여줍니다. 네 번째, 폐 기능을 강화시켜줍니다. 요즘에 우리가 미세먼지와 중금속에 많이 노출이 되는데요. 가장 먼저 피해를 보는 것이 폐라고 합니다. 쑥에는 폐 기능을 높여주고 또 천식의 치료에 도움이 되는 성분이 들어있다고 합니다. 그리고 다섯 번째, 간 기능 개선과 세포 노화 방지가 있습니다. 비타민과 미네랄이 많이 풍부하게 들어있어서 그 해독 작용이 있고 또 지방 대사를 도와서 피로를 개선시켜주고 체력을 좋게 만들어줍니다. 그리고 쑥에는 그 씁쓸한 그 탄닌 성분이 있는데요. 이 탄닌 성분은 세포의 노화를 방지시켜줍니다. 그리고 여섯 번째, 부인병에 효과가 있습니다. 몸이 찬 분들이 이 쑥을 드시면 몸속의 냉기와 습기를 밖으로 배출해서 여성들이 많이 가지고 있는 어깨 통증과 허리 통증에 많은 효과가 있고 몸을 따뜻하게 해서 부인병에 좋은 효과가 있습니다. 그리고 일곱 번째, 다이어트 효과가 있습니다. 쑥에 있는 그 탄닌 성분은 세포 노화도 방지해주지만 지방 분해를 해서 다이어트에도 효과가 있습니다. 네, 이렇게 몸에 좋은 쑥의 효능에 대해서 알아봤는데요. 이렇게 몸에 좋은 쑥을 이용해서 또 만들 수 있는 많은 요리가 있는데요. 이 그림에 보시듯이 쑥밥, 쑥국, 쑥칼국수, 또 그리고 쑥으로 만든 각종 떡, 그리고 쑥차가 있습니다. 이 요리들을 보시고 어르신들의 취향에 맞게 또 소화력에 맞게 요리를 해 드시면 아주 맛있는 요리를 드시면서 건강을 챙기실 수가 있습니다.
그런데 이 몸에도 좋고 향도 좋은 이 쑥을 365일 옆에 두시고 드실 수 있는 방법이 있습니다. 그래서 이 시간은 어르신들을 위해서 이 쑥차 만드는 방법에 대해서 간단하게 설명해 드리겠습니다. 네, 쑥차 만드는 과정은 녹차와 좀 비슷한데요. 깨끗이 씻은 쑥을 물기를 말려줍니다. 그렇다고 햇빛에 말리시면 안 되고요. 그늘에서 물기를 말려주시는 거예요. 그리고 물기가 마른 쑥을 기름이 없는 그 팬에다가 볶아주시는 거예요. 이때 이 과정을 덮은 과정이라고 하는데 볶고 비비고 이 과정을 해야 하는데요. 그 팬에다가 볶은 그 쑥을 꺼내서 비벼주시는 겁니다. 그 볶고 비비고 이 과정을 9번 하면 제일 좋고요. 꼭 9번이 아니더라도 수분이 다 없어질 때까지 하시면 됩니다. 이 과정을 통해서 쑥이 아주 부드럽고 향긋한 쑥차로 바뀌는 과정입니다. 네, 쑥을 정성스럽게 만들었다면 또 몸에 좋게 흡수가 잘 되게 쑥을 섭취해야겠죠. 쑥은 또 녹차와 비슷해서 타닌 성분이 있는데요. 이 타닌 성분은 열탕에서는 흡수력이 떨어지기 때문에 70도에서 80도 사이에 온도를 맞춰서 우려 드시면 좋습니다. 근데 주의사항이 하나 있습니다. 쑥은 생명력이 강하기 때문에 여러 곳에서 자라는데요. 길 옆에서 자란 쑥은 자제해 주시기 바랍니다. 길 옆에서 자란 쑥은 미세먼지와 중금속에 오염되어 있기 때문에 정확한 생산지가 확인된 쑥을 구입해서 드시면 몸에도 좋고 건강에도 좋은 쑥을 드실 수가 있습니다. 어르신들, 오늘은 쑥에 대해서 알아봤는데요. 쑥의 다양한 요리와 또 쑥차를 드시면서 건강한 하루 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 어르신들. 이 시간을 통해서 우리 어르신들이 정말 이렇게 건강에 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 봄마다 나는 쑥에 이렇게 좋은 성분이 있는 줄 저도 오늘 알았는데요. 어르신들, 올봄에는 쑥국도 많이 드시고 또 쑥 부치개도 드시고 쑥을 많이 드셔서 소화에도 좋으시고 또 무엇보다 우리 어르신들 혈액이 깨끗하셔야 되거든요. 그래서 이 혈관이 깨끗해지셨으면 좋겠습니다. 쑥차도 많이 드세요. 이번 시간에는 노래 한 곡 시간입니다. 선생님 나와주세요. 산 넘어 남천에는 누가 살고 해마다 봄바람이
조용하고 평화로운 마을에 김선비란 가난한 양반이 있었습니다. 그는 겨우 허기를 채울 정도로 가난했지만 마음은 항상 양반이란 신분으로 인해 거만해져 있었습니다. 서방님, 해가 중천입니다. 이제 그만 일어나셔야죠. 누가 잤다는 겐가? 내 잠깐 그래 심취해 깊이 생각하다 고개가 숙여진 것이거늘. 공자 가라사대 하늘이 높다 이러구나. 이보게, 점심은 아직인가? 서방님, 어제 먹은 저녁이 마지막 양식이었어요. 마지막? 그럼 집에 먹을 것이 아무것도 없단 말인가? 네, 이제 무얼 먹고 살아야 할지 참 막막해요. 엄마, 배고파. 서방님, 이렇게 배가 고프다고 난린데 이제 어쩌죠? 내가 이래봬도 양반인데 그깟 밥 먹을 돈도 못 구하겠느냐? 내가 돈을 벌어올 테니 조금만 기다리고 있게나. 김선비는 떵떵거리며 자신있게 말했지만 막상 돈을 벌 방법이 없었습니다. 그는 어쩔 수 없이 처가에서 돈을 얻어 새우젓 장사를 시작했습니다. 새우젓을 지게에 지고 한 동네 어귀에 들어서기는 했는데 막상 장사를 하려니까 뭐라고 하면서 새우젓을 팔아야 할지 고민이 되었습니다. 내가 양반이니까 상것들에게 새우젓 사거라 해야겠지만 장사를 그렇게 할 수는 없고, 그렇다고 새우젓 사세요 하자니 채통이 안 서고. 김선비는 지게를 길가에 세워놓고 한참을 고민하다가 무릎을 탁 치더니 동네로 들어서면서 외쳤습니다. 새우젓 사게! 새우젓 사게! 정자나무 아래서 장기를 두던 노인들이 그 소리를 듣고 화를 내며 김선비를 나무랐습니다. 저런 버릇없는 새우젓 장수를 봤나? 젊은 것이. 김선비는 그 말에 아랑곳하지 않고 새우젓 싸게 새우젓 싸게 하고 외쳤습니다. 저저 고얀 놈! 그때 마침 젊은 사람들이 들에서 일을 마치고 동네로 들어왔습니다. 여보게들, 이리 좀 와보게. 어르신, 무슨 일이십니까? 저 버리장머리 없는 새우젓 장수놈이 새우젓 싸게 하면서 반말을 지끌어대네 그려. 뭐라고요? 젊은이들이 우르르 쫓아오니까 김선비는 잡히면 죽겠다 싶어 새우젓찌개를 버려두고는 줄행랑을 쳤습니다. 마을 밖 밭둑으로 죽어라고 도망가던 김선비는 숨이 가빠 더 이상 도망가기 어려워지자 콩밭으로 뛰어들었습니다. 마침 콩대가 키가 커서 몸을 숨기기에 좋았습니다. 젊은이들은 사방을 돌아다니며 김선비를 찾았지만 결국 아무 곳에서도 김선비를 찾지 못하자 투덜대며 쫓는 것을 그만두었습니다. 김선비는 혹여나 들킬까봐 조마조마하며 몸을 땅바닥에 바짝 붙이고 가쁜 숨을 몰아쉬었습니다. 갑자기 얼굴 앞으로 폴짝 뛰어든 개구리가 자기처럼 가슴을 벌렁거리는 것을 보고 김선비는 입을 열었습니다. 개구리야, 너도 새우젓 장사했냐? 김선비는 가난이란 형편 때문에 새우젓 장수가 되었지만 마음은 여전히 양반이었던 것입니다. 김선비가 새우젓 장수가 되었을 땐 마음도 새우젓 장수가 되어야 하는 것입니다. 네,
오늘도 어르신들과 즐겁게 시간을 보내다 보니 쏜살처럼 시간이 지나가 버렸습니다. 네, 그 새우젓 장사가 정말 마음도 새우젓 장사처럼 겸손해졌다면 장사도 잘 되고 행복해졌을 텐데요. 우리 어르신들도 오늘 하루 겸손한 마음으로 지내시면 주위 사람들과 너무너무 행복한 시간을 보내실 것 같습니다. 건강히 잘 지내시고 저희는 다음에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no,